पाहत आहात जनशक्ती न्यूज 18, सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज। बोरगाव टेक्सटाईल पार्क येथे सबसिडीच्या नावाखाली 80 ते 90 कोटींचा भ्रष्टाचार। बडे अधिकारी व बोरगावचा मध्यस्थी येणार धोक्यात। बुडा अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे यांची बोरगाव येथे पत्रकार परिषद। राज्यात वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी व होतकरू व्यावसायिक यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावं यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग खात्याकडून बोरगाव येथे सुमारे 75 एकरमध्ये वस्त्रोद्योग पार्क उभारले। या पार्कमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून बोगस कागदपत्रे दाखवून सबसिडी लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येत असून लवकरच याबाबत आपण खुलासा करणार असून यामध्ये बडे अधिकारी व मध्यस्थी अडचणीत येणार असल्याची माहिती बुडा अध्यक्ष काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे यांनी दिली। आज बोरगाव येथे आयोजित पत्रकार बैठकीत बोलताना ते म्हणाले की पार्क येथे 136 युनिट कार्यरत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, पण सध्याची स्थिती पाहता 100हून अधिक युनिट बंद अवस्थेत आहेत। बोरगावपेक्षा जवळच्या महाराष्ट्र राज्यातील लाभार्थी या ठिकाणी अधिक आहेत। बोगस कागदपत्रे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड दाखवून शासनाचा निधी लाटला आहे। हे करण्यासाठी बेळगावच्या वस्त्रोद्योग अधिकारी व बोरगाव येथील एका मध्यस्थीच्या सहाय्याने सरकारच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकण्यात आलेला आहे। एका युनिटसाठी 5 कोटींचे निधी मंजूर होते, यात 4 कोटी सबसिडी देण्यात येत आहे। सबसिडी देऊन ही युनिट का चालत नाही याबाबत कुठलाच अधिकारी या ठिकाणी पाहणी केलेलं नाही। बोगस साहित्य, जीएसटी बिल व बोगस कागदपत्रे दाखवून सरकारला फसवण्यात आले आहे। बोरगाव टेक्सटाईल कमिशनर डायरेक्टरपासून ग्राम पातळीवरील सर्वच अधिकारी यात सामील आहेत। टेक्सटाईल पार्कचा एजंट असलेल्या बोरगावच्या एका मध्यस्थीने यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केल्याचं सर्वांनाच माहीत आहे। याबाबत आपण सर्व शासकीय कागदपत्रे हाताळत आहे। वस्त्रोद्योग खात्याच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना धरून टेक्सटाईल सबसिडीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे। याबाबत आपण लवकरच सखोल चौकशीसाठी वस्त्र उद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांच्याकडे मागणी करणार असून दोषी असलेल्यांवर कडक शासन व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले। काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब हावळे म्हणाले की शेतीनंतर पूरक व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योग व्यवसायाकडे पाहिले जाते। 2008 साली सरकारकडून उभारण्यात आलेल्या या पार्कमध्ये अनेकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार होती, मात्र सबसिडीच्या नावाखाली चक्क सरकारचे पैसे लुटण्यात आले आहेत। वस्त्रोद्योग खात्यातील भ्रष्टाचार म्हणजे दिवसाढवळ्या सरकारी तिजोरीवर घातलेला दरोडा आहे। जवळच्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक मोठमोठे व्यावसायिक या पार्कचा सबसिडी घेण्यात सामील आहेत। दलित समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना व्यवसाय उभा करण्यात आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी वस्त्र उद्योग खात्याकडून त्या ठिकाणी पार्क उभारण्यात आले, मात्र शहरातील मोजक्याच लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला। या ठिकाणी टेक्सटाईल अभिवृद्धी संघ काढण्यात आलेला आहे, पण या संघाच्या अध्यक्षांकडून बेकायदेशीरपणे टॅक्स वसुली करण्यात येत आहे। नगर पंचायतीला कोणतीच नोंद नसली तरीही सुमारे 88 लाखांवर बेकायदेशीर टॅक्स वसुली करण्यात येत आहे। याबाबतही चौकशी होणे गरजेचे आहे। युनिटचे अधिकृत नोंद नगर पंचायत होणे गरजेचे आहे, पण युनियनचे अध्यक्ष काढून नोंद करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे। यामागील गौड बंगाल काय आहे याचीही चौकशी व्हावी। याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती घेतली असून यात दोषी असलेल्या मध्यस्थी व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होईपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही असा इशारा शेवटी हावले यांनी दिला। यावेळी जिल्हा पंचायत माजी सदस्य राजेंद्र पवार, अनुज हावले, नगरसेवक रोहित पाटील, विद्याधर अम्मन्नावर, शिवाप्पा माळगे, भाऊसाहेब पाटील, विजयकुमार शिंगे, अण्णासाहेब बारवाडे, मारुती निकम, बाळासाहेब सातपुते, सुरेंद्र पाटील, अण्णासाहेब मालगावे, बाळासाहेब बसन्नावर, रामचंद्र फिरगण्णावर, शिशिर सातपुते, सिद्धार्थ हावले उपस्थित होते। जनशक्ती न्यूज 18 साठी बोरगावहून अशोक दुर्गमर्गे। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಆಗಬೇಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಹಣಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು
36 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ 136 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಯಾವ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರಿಗಳು ಇವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದಾವೆ, ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಜುನಾ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಜುನಾ ಬಾಜಾರ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದಾರೋ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಖುಲಾಸೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮೀಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ SC ST ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡ, ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಯೂನಿಟ್ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಪರವಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪರವಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ? ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಮೀಲಾಗಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಣ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಣ ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೇ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮೀಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇರೋದು 19 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆ 19 ಕೋಟಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು 20 HP ತನ ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸವಲತ್ತನ್ನು 10 HP ಅಲ್ಲಿ 20 HP ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 19 ಕೋಟಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಡೆಸದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಗತಿ ಶೋಚನೀಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಅಂದರೆ ಜನತೆಯ ಹಣ, ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲು ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ದು? ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾವೇನು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಣನೇ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಹಣ ಈ ಥರ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣೀಭೂತರು? ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು SC ST ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗೆ 80% 85% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, 4 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ? ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೋಟಿ 5 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೈಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರ ಬದುಕದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನುಕ್ಸಾನ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲ ನುಕ್ಸಾನ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜಾಹೀರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 75 ಎಕರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ SC ST ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ತನಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದೈತಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೇವಾಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಏನು ಗಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಾಗಿನ DD ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವ್ದವರು, ಆಮೇಲೆ JD ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಲಿದರು. ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ದುಡ್ಡು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿರ್ತೇವೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಲೇಬರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಭಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಡ್ದು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಊರಾನವರಿಗೆ ಆಜುಬಾಜು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಯಾರಿದಾರು, ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೇನು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಚೌಕಾಸಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದಿನ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವರು ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ 90 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಡೆವಲಪ್ ಊರ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಊರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆದರೆ ಊರಾಗ ಏನಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು आदಷ್ಟು ಬೇಗನೆ पंचायतीಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. चालू घडामोडीच्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या जनशक्ती न्यूज 18 चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन मिळवा.